इष्ट ध्यान और माता पिता और संत जनां नूं प्रणाम के बाद अजीत वैब टीवी दे दर्शकां नूं प्यार सहित सत श्री अकाल अते नमस्कार। अज असीं फिर पंजाबी दर्शकां दे रूबरू हाँ और लॉकडाउन की चर्चा असी पिछले एपीसोड च भी कीती सीगी। तो लॉकडाउन जिहड़े आ शरीर दे विच भी लगाए जाते हैं और उन्हां बंधां दा शरीर दे नूं विशेष लाभ पुजदा हैगा। मैं पिछली किश्त दे विच 3 बंधां की चर्चा कीती सी, उपरला बंध जलंधर बंध, विचकारला बंध उड्डीयान बंध और निचला बंध मूल बंध। तो अज असी निचले बंध मूल बंध दे बारे चर्चा करांगे। तो मूल का मतलब हुंदा मुढ़ला, जिद्दां पौधा आ, पौधे की जड़ जिहड़ी आ उहनूं मूल कहने आ। और इस ढंग नाल साडे शरीर च बैठे आ तो सब तो निचला पोर्शन है साडा मूल वा, जां जिथे रीढ़ की हड्डी साडी समाप्त हो गई साडा मूल वा। तो इस हिस्से नूं असी मतलब एक्टिवेट करना हैगा, प्रभावित करना हैगा। इत्थे बंद लगावांगे, ये वाले हिस्से नूं एक्टिवेट करन दे नाल सानूं की लाभ होणगे उन्हां दी चर्चा बाद च करांगे। पहलां आपां मूल बंद लगाउण दी विधि। तो विधि तो भी पहलां हाँ मैं एक बारी फिर दोबारा चर्चा कर देवां कि बंद जिहड़े आ ਉਹ ਜਦੋਂ भी बंद लगाना आ उदों कुंभक नाल लगाना वा, सांस रोक के लगाना वा। कुंभक का मतलब रोकना। तो दोनों तरह का कुंभक हो सकता वा। सांस अंदर भर के रोक लो, भर लिया, रोक लिया, और ये अंतरी कुंभक वा। जहाँ बंद अंतरी कुंभक च भी लगा सकते हैं और दूसरा सांस बाहरी कुंभक दे विच भी असी लगा सकते हैं। सांस बाहर छड़ लिया और रोक लिया और वो बंद लगा लिया। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ज़्यादा सौखा और असरदार हैगा वो हैगा कि अंतरी कुंभक ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ और ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ बढ़ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਕੁੰਭਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਦੀ ਚੌਂਕੜੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਆਸਨ, ਲੇਕਿਨ ज़्यादा अच्छा हैगा ਜੇ ਇਹਦਾ ज़्यादा ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ हैगा ਤਾਂ ਉਹ हैगा कि असी सिद्ध आसन लगाना है। सिद्ध आसन किमें लगाना हैगा कि मान लो सज्जे पैर की हड्डी जी आ नीचे सेंटर च ਜਾਂ माड़ा जा उठ के हड्डी का दबाव इत्थे नीचे आ गया, सिवनी नाड़ी ते हड्डी का दबाव आ गया, और फिर दूसरे पैर की हड्डी के उत्ते हड्डी और अंगूठा जिहड़ा वा वो थोड़ा जिहा विच चला गया और आह वाला अंगूठा जिहड़ा थोड़ा जिहा उपर ले आंदा। इस नूं असी सिद्ध आसन कहने हैं। औरतों वास्ते इस आसन नूं असी सिद्ध योनी आसन कहने हैं। तो क्योंकि उन्हां दा हड्डी का दबाव नीचे योनी ते जिहड़ा हुंदा आ वजाइना ते हुंदा आ, इस करके इस नूं सिद्ध योनी आसन औरतों लई कहने आ बैठण दा ढंग। पर जे किसी को इदां नहीं लग पांदा तां फिर सादी चौंकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं। या फिर एक होर ढंग भी हैगा कि असी मतलब एक हड्डी दे उत्ते बैठे, हड्डी जोड़ च लगाई और दूसरी लत्त घुमा के असी इदां एवें बैठ के भी असी ये कर सकते हैं। गोमुख आसन, अर्ध गोमुख आसन हो गया और इहदा ठीक हड्डी का दबाव जिहड़ा नीचे सीवनी नाड़ी दे उत्ते हैगा और ये भी बड़ा असरदार मूल बंद लगाने लई ढंग हो सकता है। लेकिन इहदे विच असी यतन ये करना कि दोनों पैर बाहर नहीं कढ़ने, इदां बाहर नहीं कढ़ने, बल्कि एक हड्डी दे उत्ते बैठना हैगा, हड्डी नूं सेंटर च लगाना हैगा और फिर गोडे ते गोडा और हड्डियां नेड़े करके असी इस तरह बैठना हैगा और दोनों हत्थ असी इदां भी रख सकते हैगे आ। और फिर इहदे च सिर्फ दिक्कत जे आ सकदी वो हैगी कि गोडे जे उठाने तो इदां उठावांगे, मोढे नूं जदों असी उपर चकना हैगा, और जे असी सादी चौकड़ी मारी होवे फिर दोनों हत्थ जिहड़े साडे गोडियां दे उत्ते आ जांदे हैगे। तो जे कोशिश करो कि गोडे जमीन ना लगन, जे सादी चौकड़ी विच भी जे बैठना आ तो गोडे इस ढंग नाल, हुण पैर दे उत्ते पैर नहीं गा, या एक हड्डी जिहड़ी आ उहदा थल्ले दबाव बनया होया वा, इदां एक हड्डी का दबाव बना लो नीचे और दूसरा पैर भी थल्ले, दोनों पैर जमीन नाल, दोनों गोडे जमीन नाल। सो इस ढंग नाल जेकर बैठिया जाऊगा तो फिर सानू
ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਮੂਲ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਹੱਥ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਦੇ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਹਣੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੰਗ ਆ, ਬਾਹਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਿਚਲਾ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਿਚਲਾ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ, ਸਾਂਸ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰੀ ਕੁੰਭਕ। ਸਾਂਸ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੂਲਾਧਾਰ ਯਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ, ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲਾ ਸਿਰਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਠਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਂਸ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸਾਂਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੂਲ ਬੰਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਂਸ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੁਕਣਾ ਔਰ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿਰਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਛੱਡਿਆ, ਖਿੱਚਿਆ ਛੱਡਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆ? ਰੈਕਟਮ ਨੂੰ, ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਗਏ, ਖਿੱਚਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਸਕੋੜਨਾ ਫੈਲਾਣਾ, ਸਕੋੜਨਾ ਫੈਲਾਣਾ, ਸਕੋੜਨਾ ਫੈਲਾਣਾ, ਸਕੋੜਨਾ ਫੈਲਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਵਾ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੂਲ ਬੰਦ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰਾ 13 ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਬੰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਵੀ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 13 14 ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਤੋ ਅੱਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨੀਚੇ ਸਿਵਨੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧ ਆਸਨ, ਅੱਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨੀਚੇ ਸਿਵਨੀ ਨਾੜੀ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡੀ, ਔਰ ਆਹ ਪੈਰ ਦਾ ਪੰਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਆਹ ਪੈਰ ਦਾ ਪੰਜਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨਵੇਂ ਅਭਿਆਸੀ ਉੱਦਾਂ ਬੈਠ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਬਲੋਕੇਜ ਨੀਚੇ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ 5 ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ 2 4 6 ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਂਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਸਾਂਸ ਭਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ, ਹੱਥ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ, ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਂਸ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਸ ਛੱਡ ਲਓ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
और हुण लंबा सांस भरो और रुको और निचला हिस्सा ऊपर नूं खिंच लो और फिर गोड्यां ते दबाव दे के मोढे थोड़े जिहे उठा लो और नाल जलंधर बंद भी लगा लो। अखां बंद और ध्यान मूलाधार चक्र दे उत्ते। फिर हौली हौली मोढे ढिले और निचला बंद भी ढिला छड्डता। जिहड़ा सांस भरिया होया सी उहनूं फिर हौली हौली छड्डो। फिर 2-3 सादे सांस लवो और इस ढंग नाल एक बंद नूं असीं 8-10 वार कर सकते हैगे आ। शुरू शुरू च 2-3 वार करो, फिर 5-7 वार करो और 10 वार वध तो वध करो। और ये सीगा मूल बंद अंतरी कुंभक दे नाल। हुण असीं इसे नूं दूसरे ढंग नाल भी कर सकते हैं, बाहरी कुंभक दे नाल। अंतरी कुंभक नाल जरा आसान हैगा, लेकिन बाहरी कुंभक दे नाल भी कोई दिक्कत नहीं आती। हुण बाहरी कुंभक करके की करो, नाल दी नाल अश्वनी क्रिया भी करूँगा मैं। अश्वनी क्रिया यानी गोदा नूं बार बार खिंचना छड्डना। बंद भी लगाया होया वा, निचले हिस्से नूं उपर भी खिंचिया होया वा, गोदा नूं उपर वाल नूं खिंच के रोकिया होया वा, लेकिन नाल दी नाल अश्वनी क्रिया भी इस ढंग नाल दोहरा 13 लाभ होऊगा। तो पहलां बैठ गया मैं, सिद्ध आसन च मैं बैठा आ, हत्थ गोड्यां दे उत्ते आ, पहलां बाजू थोड़े जिहे ढिले आ और पहलां असीं सांस हुण छड्ड के करना वा। सांस छड्ड के रोकना वा, यानी बाहरी कुंभक दे विच करना वा। इसलिए पहला मैं लंबा सांस भरिया और फिर फूक मार के पूरा सांस छड्डता। और फिर निचले हिस्से नूं ऊपर खिंच लिया, रोक लिया, गोड्यां ते दबाव दे के थोड़े जिहे मोढे उठा ले और नाल जलंधर बंद भी लगा लिता। निचले हिस्से नूं वध तो वध खिंच के जिन्नी देर रख सकते हैं उन्नी देर, जिन्नी देर सांस रोक सकते हैं उन्नी देर खिंच के रखना। और ध्यान मूलाधार चक्र दे उत्ते, रीढ़ दी हड्डी दे निचले सिरे ते ध्यान। और हुण मैं नाल दी नाल कर रहा वां अश्वनी क्रिया। गुदा नूं उपर वाल नूं बार बार टाइट और ढिली, टाइट और ढिली, लेकिन उपर नूं खिंच के रखते हुए एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। और फिर सांस छड्डिया होया सी, हुण लंबा सांस भरूंगा। सांस जब छड्ड के करना है तो उदों भरना वा, पहला रिलैक्स होके फिर भरना है। सो मैं इस ढंग नाल इहनूं दोवां ढंगां नाल करन दी कोशिश कीती। मूलाधार चक्कर ते ध्यान रखते हुए कीती। तो इस ढंग नाल तुसीं देख सकते हो कि चाहे अंतरी कुंभक ना करो चाहे बाहरी कुंभक नाल करो, लेकिन बंद लगाते समय कुंभक जिहड़ा आ वो जरूरी आ। जिन्ना कुंभक लगा सकते हैं, जिवें जिवें तुसीं प्रैक्टिस करते जाओगे तिवें तिवें साडा ये कुंभक जिहड़ा वा वो लंबा हुंदा चला जाऊगा और उहदे लाभ बढ़ते चले जाणगे। आओ हुण आपां इहदे लाभां की चर्चा करते हैं। तो लाभ जिहड़े ने वो इहदे विशेष लाभ ने। साडे निचले हिस्से च 2 सिस्टम काम करते हैं, एक मल त्याग प्रणाली और एक प्रजनन प्रणाली। मल त्याग प्रणाली जिस असीं मल और मूत्र का त्याग करते हैं। तो जिन्हां लोगों नूं कब्ज़ की प्रॉब्लम रहिंदी आ वो इहदे नाल जिहड़ी कि निचले हिस्से दीयां नाड़ियां च जदों असीं बंद खोलते हैं तेज़ी नाल खून का संचार होकर उन्हां दी ताकत बढ़दी आ ते मल त्याग दे विच आसानी हुंदी हैगी। बवासीर वर्गी प्रॉब्लम तो भी छुटकारा हुंदा हैगा और मूत्र विसर्जन या थल्ले साडे जेंट्स दे विच एक प्रोस्टेट ग्लैंड हुंदी हैगी, उस ते भी दबाव इहदे नाल आंदा हैगा। और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम मूत्र रुक रुक के आना, बार बार आना, तेज़ी नाल आना और ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 40-50 साल की उम्र तो बढ़नी शुरू हो जाती है। इहदे विच भी बड़ा फायदा हुंदा हैगा। और लेडीज़ दे विच प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं हुंदी। लेडीज़ दे विच इत्थे बच्चेदानी या वजाइना का मुख हैगा और इत्थे दबाव दे नाल जिन्हां नूं मतलब लकोरिया की प्रॉब्लम आ, मैंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ, उन्हां दे विच भी विशेष फायदे हुंदे हैगे। और ईवन इत्थों तक कि जिहड़ी
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਲ ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਧਿਆਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲੋ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਿਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ੁੱਧੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੋ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੂਲ ਬੰਦ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਆਰਗਨਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਔਰ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਬਲੌਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੱਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੂਨ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਬੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੂਲ ਬੰਦ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੀਵਨੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨਲਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅੱਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧ ਆਸਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਲਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਾਣਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।